अत्र विराजमान आदरणीय पूज्यजी जी, कृष्णप्रिया मंडलना अग्रगण्य कार्यकर्ताओं एवं आ सत्संग सुधानु रसपान करवा आवेला सर्वभाग्यवान भगवदीजनों, गई काले श्री हरिराय महाप्रभुजी कृत नित्य लीलानु रसपान आपणे सौए मळीने कर्युं अने बधाने प्रतिसाद खूब आव्यो के खूब आनंद आव्यो, सेवा विषय सीखवा मळ्युं। पण आ तो अगाध छे। आ विषयो एवा छे, घणाने एम थाय के अधूरुं रही गयुं, बाकी रही गयुं। ना, यमुनाजी ने चुल्लू भर आपणे अंजलि भर पीए ने कहीए यमुना पी आव्या, यमुना पान करी आव्या, तो आखा यमुनाजी तो नथी पी जता, ए अंजलि भरीने ज पीए छे, पण फळ तो ए ज मळे यमुना पाननुं ज। एम आ रस एवो छे ने कि चमची भरीने पीओ, लोटो भरीने पीओ के एमां डूबकी लगावी दो, एनो फळ तो ए ज छे। कणिका पण उद्धार माटे काफी छे। तो श्री हरिराय महाप्रभुजी कृत नित्य लीलानो आनंद लीधो। आजनो विषय श्री महाप्रभुजी विरचित मधुराष्टक छे। देखो, सीधा विषय पर आता हूं, नहीं तो आज भी फरियाद रह जाएगी कि अधूरा रह गया। पर कोई भी चीज अधूरी नहीं है। जैसे 7 दिन में आप ये सोचो कि भागवत जी पूरा हो जाए, तो ये संभव ही नहीं। ये तो सब अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। भगवान की सीमा नहीं होती। भगवान कोई मात्रा में या कोई समय में या कोई स्थान में बंध नहीं सकते हैं। तो जैसे भगवान है ऐसे ही उनकी कथा है। गोपीजन तो कथा को भी भगवान के जो 6 गुण हैं, महाप्रभु जी सुबोधनी में समझाते हैं कि भगवत कथा में भी वह 6 गुण हैं। तो ये सब अनंत है। जितना मिला वो ठहर गया कि नहीं हृदय में, उसके बारे में सोचना चाहिए। એટલે પૂરું કરવાની ન ઉતાવળ કરવી જોઈએ અને ન ઈચ્છા રાખવી જોઈએ। असंतोष અને અતૃપ્તિ એ તો સત્સંગના ફળ છે। સાંભળ્યા પછી એમ થાય કે હજી સાંભળીએ, હજી સાંભળીએ, હજી સાંભળીએ, फिर कब मिलेगा सुनने। ये जो तत्परता है ना, यही सत्संग का परम फल है। એટલે આ બધી તત્પરતા તમારામાં આવી એટલે કાલનો સત્સંગ બધાને ફલિત થયો। क्योंकि आप सबके मन में आए कि और सुनने मिले, और सुने इस बारे में, तो यही तत्परता ही सत्संग का फल है। आज सीधा विषय पर जाऊंगा क्योंकि मधुराष्टक गाना है और प्रायः सब, और मैं तो ये कहूंगा समग्र हिंदू धर्म में सुप्रसिद्ध ये श्री महाप्रभु जी का स्तोत्र है, मधुराष्टक के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले थोड़ा परिचय ले लें, थोड़ी प्रस्तावना बांध लें। देखो, वेद में भगवान के 2 रूप की प्रधान रूप से चर्चा है। एक ज्ञान रूप परमात्मा और दूसरा रस रूप परमात्मा। रसो वै सह। आ बन्ने स्वरूपनी चर्चा विस्तारथी छे। આપણે બધા રસરૂપ પરમાત્માના આરાધકો છીએ, ઉપાસકો છીએ। અને એટલા માટે રસરૂપ પરમાત્મા છે ખરા, પણ એ રસ આપણા સુધી ક્યારે પહોંચે, એ રસ નિસરિત થઈને આપણા હૃદયમાં ક્યારે આવે, એટલે કે રસાસ્વાદ કરતા પણ આવડવું જોઈએ। એ જ કેરીને થોડો કકડા કરીને ખાઓ, એને સીધું મોઢામાં મૂકો, એનો રસ કાઢીને જાઓ, ખાઓ, ભલે એ જ કેરી હોય, પણ જુદી રીતે રસપાન કરો તો એનો આસ્વાદ, એનો રસસ્વાદ કંઈક જુદો લાગે। એમ એ જ રસો વૈ સહ બ્રહ્મ છે, ઈશ્વર છે, પણ તમે એનો આસ્વાદ કઈ રીતે કરો છો। देखो, वही ठाकुर जी थे ना ब्रज में नंद बाबा को कुछ अलग भाव था, गोपियों को अलग भाव था, सखाओं को अलग भाव था, अरे असुरों को अलग भाव था। हमारे यहाँ तो ये भी तामस भक्ति कही, वैर भाव से बजो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। जो पंचाध्याय में सुखदेव जी ने कहा, अरे कोई भी भाव से भगवान से जुड़ा जाए वो तो कल्याण ही करने वाले हैं।
એ જ કૃષ્ણ માટે બધાને જુદો ભાવ છે. એટલે કે રસરૂપ કૃષ્ણ. જો હું કૃષ્ણ કહું, રસ કહું, પ્રેમ કહું કે આનંદ કહું, આ ચારે સમાનાર્થી શબ્દો છે. ક્યાંક એને રસ કહ્યો, ક્યાંક એને પ્રેમ રૂપ. प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप एक होए जो द्वय यों लसे ज्यों सूरज अरुधु. तो कहीं उसको प्रेम रूप कहा गया, कहीं आनंद रूप कहा गया. આ બધા સમાનાર્થી. એને કૃષ્ણ કહો, રસ કહો, આનંદ કહો, પ્રેમ કહો. અને એટલા માટે આ કૃષ્ણ જે આનંદ રૂપ છે, જે રસરૂપ છે, જે પ્રેમ રૂપ છે, એનો આસ્વાદ કરવાની પ્રક્રિયા. તો વ્રજમાં એ જ કૃષ્ણ માટે જેને જેને જેવો ભાવ હતો એ રીતે ભગવાન મળ્યા. તો આપણે બધા પણ આ રસો વૈસહ, જે વેદમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, એનો અનુભવ અને પુષ્ટિ માર્ગની સમગ્ર પ્રક્રિયા એ રસમાર્ગ અનુસાર રસો વૈસહ એવા કૃષ્ણને રસરૂપે અનુભવ કરવાની છે. એ માર્ગનું નામ પુષ્ટિ માર્ગ. गोकुलनाथ जी के शब्दों में कहूं तो गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की कि संप्रदाय और मार्ग तो दुनिया में बहुत हैं, पुष्टि मार्ग तो रस को नाम है. पुष्टि भक्ति तो रस को नाम है. कारण के यहाँ रसो वैसह एवा श्री कृष्णની પ્રાપ્તિ છે. ત્રણ શબ્દો પુષ્ટિ માર્ગમાં ધ્યાનમાં રાખવા: ऐश्वर्य, सौंदर्य અને माया. ऐश्वर्य श्री यमुना जी में विराजमान है, सौंदर्य श्री महाप्रभु जी में, और ठाकुर जी में माधुर्य विराजमान है. और उस मधुरता का अनुभव श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टक में हमको करवाया. तो इस मधुराष्टक की हम चर्चा करेंगे. ये रस रूप परमात्मा ने अनुभव करवानी आखी प्रक्रिया. તમે શ્રીનાથજી બાવાનું સ્વરૂપ જુઓ ને તો એમની કંદરામાં અનેક ચિહ્નો છે. તેમાં વિભાવ, અનુભાવ, વિચારી ભાવ સંયોગાદ રસ નિષ્પત્તિ. એ રસની નિષ્પત્તિ કઈ રીતે થાય? કૃષ્ણ રસરૂપ છે, પણ જેમ કેરીમાં રસ છે પણ એ રસ કાઢવો પડે ને, અને પછી એનું પાન કરો છો. તો એ કૃષ્ણ રૂપી રસનો આસ્વાદ તમે કઈ રીતે કરી શકો? ગઈકાલે બેન ચર્ચા શ્રૃંગાર કલ્પદ્રુમમ, जो बात हुई भावई रंकुरितम मही मग्र दशाम, जो साधन दीपिकाમાં શ્રી ગોપીનાથજીએ શ્રૃંગાર કલ્પદ્રુમમ કરીને ઠાકોરજીને કહ્યા. એ તો શ્રૃંગાર રૂપી કલ્પ વૃક્ષ છે અને એની ખૂબ અદ્ભુત ચર્ચાઓ છે. એની પણ ચર્ચા જો નીકળશે તો આગળ કરીશું. તો આટલા વિભાવ, અનુભાવ, વ્યભિચારી ભાવ સંયોગાદ રસ નિષ્પત્તિ. તો આ એક એક ચિહ્નો છે ને, પક્ષીઓના, ઘેટાના, ગાયોના, આ બધા કોઈ વિભાવ રૂપ છે. એમાં ઉદ્દીપન વિભાવ, આલંબન વિભાવ, કોઈ અનુભાવ રૂપ છે, કોઈ અનેક અનેક પ્રકારના એ ભાવની ચર્ચા આપણે ત્યાં છે. એમાં પણ હું વિસ્તારમાં નથી જતો, કારણ કે પછી કદાચ થોડું ક્લિષ્ટ થઈ જાય. તમારો રસ બન્યો રહે એ મહત્વનું છે, અને એ રસ દ્વારા પાન થતું રહે. એની સાથે સાથે તો વધારે એ રીતે પણ હું નહીં જાઉં, સીધી મધુરાષ્ટક ઉપર જ મારી દૃષ્ટિ રાખીશ. તો એ મધુરાષ્ટકમાં બિરાજમાન પ્રભુ અને એની જે ગાથા શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગાઈ છે, એટલે સીધા વિષય પર જઈએ. પણ મૂળ વિષય એ પરમાત્મા જે રસો વૈસહ છે એની આખી પામવાની પ્રક્રિયા પુષ્ટિ માર્ગમાં આચાર્યોએ બતાવી. આપણા સેવા માર્ગ દ્વારા અનેક સુબોધની આદિના ગ્રંથોમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને બતાવે છે કે કઈ રીતે એ રસો વૈસહ કૃષ્ણનો અનુભવ થઈ શકે છે. સીધા વિષય પર આવીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી વ્રજમાં પધાર્યા છે. एक समय चिंता चित आई, दैवी किहि बिद जानी न जाई, आसुरी सो मिली रहत सदाई, भिन्न होए सो कौन उपाय. मूल पुरुष में श्री द्वारकेश जी रचित जो मूल पुरुष है उसमें आप कहते हैं कि एक समय ठाकुर महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं. श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि, साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर सौच्यते. ये जे શ્રાવણની એકાદશી મહાપ્રભુજી ચિંતા કરી રહ્યા છે. ગોકુલનો એ પરમ પાવન ઘાટ, કલ 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 વહેતા શ્રી યમુનાજી, અને મધ્ય રાત્રિએ આપણા સર્વની ચિંતા કરતા શ્રી મહાપ્રભુજી. થયું
શાસ્ત્રોમાં તો કહ્યું છે કે જીવ નિર્દોષ થાય ત્યારે નો સ્વીકાર, પણ આ સંસારમાં રહેલો જીવ તો અનેક દોષોથી ગ્રસ્ત છે. તો આવા અશુદ્ધ જીવનો પરમ શુદ્ધ એવા બ્રહ્મ સાથે સંબંધ કેમ થાય? કારણ કે સંબંધ તો સમાનતામાં સંભવે ને. તો આમાં તો કોઈ જીવ અને બ્રહ્મની સમાનતા છે જ નહીં. હું ભૂતલ પર આવ્યો છું આ દૈવી જીવોનો ભગવાન સાથે સંબંધ કરાવવા, પણ આ દૈવી જીવો તો પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ચૂક્યા છે. આસુરી સો મિલી રહત સદાઈ, ભિન્ન હોય સો કોન ઉપાય. પોતે પણ લૌકિક લોકોની સાથે રહીને પોતાના મૂળ સ્વરૂપને, પોતાના મૂળ કર્તવ્યોને ભૂલી અને સંસારી લોકોની જેમ રહેવા લાગ્યા છે. એને અલગ કેમ પાડવા? એને પ્રભુ સાથે જોડવા કેમ? આ ચિંતા જ્યારે મહાપ્રભુજી કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં મધ્યરાત્રિએ બોલીએ ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી ગોકુલ કે ચંદ કી જય. ઠાકોરજી પ્રગટ હો ગયે. પ્રગટ થયા. બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રનું દાન શ્રી મહાપ્રભુજીને કર્યું. આજ્ઞા કરી બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વદોષ નિવૃત્તિ દોષા પંચ વિધા સ્મૃતા. બ્રહ્મ સંબંધ કરવાથી સર્વ દોષોમાંથી જીવ મુક્ત થશે. 4 વચને ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી સાથે એ સમય બંધાયા. પહેલું વચન આપ્યું, હે શ્રી મહાપ્રભુજી, આપના દ્વારા જે જીવ મારા શરણે આવશે એનો નિશ્ચિત હું સ્વીકાર કરીશ. બીજું વચન આપ્યું કે એકવાર જેનો સ્વીકાર કરીશ એનો ક્યારે ત્યાગ નહીં કરું. ત્રીજું વચન આપ્યું, આપ પુષ્ટાવીને જેના માથે મને પધરાવી દેશો ત્યાં સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે હું બિરાજીશ. અને ચોથું વચન આપ્યું, આપની કાનીથી જે કંઈ પણ સમર્પિત કરશે એને હું નિશ્ચિત આરોગીશ. 4 વચને એ સમયે મહાપ્રભુજી સાથે ઠાકોરજી બંધાયા. પ્રભુના એ રૂપ માધુર્યનું દર્શન શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યું. અને પવિત્રા એકાદશી હતી એટલે એ નિમિત્તે 360 તારનું પવિત્ર સિદ્ધ કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ રાખ્યું છે. અને એ પવિત્ર લઈ શ્રી ઠાકોરજીના કંઠમાં ધરાવ્યું. કંઠ પવિત્રા લે પહેરાય, મિશ્રી ભોગ ધરી મન ભાય. અને મિશ્રી આરોગ આવી છે. સંક્ષિપ્તમાં કથાને કહું છું. અને જ્યાં ધરાવ્યું અને પ્રભુના એ રૂપ સૌંદર્યને મહાપ્રભુજીએ જ્યારે જોયું અને ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખમાંથી આ મધુરાષ્ટક પ્રગટ થયું છે. મહાપ્રભુજીએ બનાવ્યું નથી, મહાપ્રભુજીના હૃદયમાંથી પ્રગટ્યું છે. રચના અને પ્રાગટ્યમાં ફરક હોય છે. આ રચના નથી, એમાં તો પછી કલ્પનાઓ ને બુદ્ધિ દોડાવવી પડે. પણ જ્યારે ઠાકોરજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ મહાપ્રભુજીના નેત્રોની સામે છે અને એ રસ રૂપે હૃદયમાં પ્રગટ થયું અને અંતસ્થિતો રસ પુષ્ટો બહિશ્ચેન વિનિર્ગત તદા પૂર્ણો નૈવ ભવેત ઇતિ વાગ નિર્ગમસ તથા. સુબોધની શ્રી મહાપ્રભુજી ના ગોપી ગીતના સુબોધનીમાં મહાપ્રભુજી કારિકા લખે છે કે અંતઃકરણમાં પ્રગટેલો રસ જ્યાં સુધી વાણી દ્વારા નિશ્રિત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એ રસ અધૂરો છે. નહીં તો આપણને એમ થાય કે આ ભગવદીઓએ પોતાનો ભાવ કીર્તનોમાં પણ પ્રગટ કેમ કર્યો, કેમ ગાયો? આપણે ત્યાં તો ભાવને છુપાવવો જોઈએ એમ કહેવાય ને. પણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં સુધી છુપાવી શકો એટલો પણ રસ જો તમારા વશમાં છે તો હજી રસ અધૂરો છે. પ્રગટ કરવો નહીં પણ થાય નહીં ત્યાં સુધી અધૂરો છે. રસનો સ્વભાવ જ છે પ્રગટ થવું. કૃષ્ણનો સ્વભાવ જ છે પ્રગટ થવું. આનંદનો સ્વભાવ જ છે પ્રગટ થવું. આચાર્ય પ્રેમનો સ્વભાવ જ છે પ્રગટ થવું. પ્રેમ छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, मुंह कछु बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए. ये प्रेम का स्वभाव ही है. मुंह से नहीं बोलोगे तो आंखों से बहने लगेगा, पर प्रेम का स्वभाव है प्रगट होना. आनंद का स्वभाव है. તમે દુઃખને સંતાડી શકો હસતું મોઢું રાખી, પણ ખુશી આવે ત્યારે સંતાડી નથી શકતા. ત્યારે ચહેરા પર દેખાઈ જાય ત્યારે બહુ ખુશ લાગો છો. એ આનંદ અભિવ્યક્ત થઈ જાય, પ્રગટ થવું એનો સ્વભાવ છે. કારણ કે ભગવદ સ્વરૂપો માનવામાં આવ્યા છે આટલી વસ્તુઓ. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજીના હૃદયમાંથી આ મધુરાષ્ટક એટલે કે ઠાકોરજીના માધુર્ય સ્વરૂપનું આ વાંગમય સ્વરૂપ એ મધુરાષ્ટક છે. आइए साथ में मिलकर स्तोत्र का गान करते हैं और फिर रस दर्शन करेंगे.
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमनं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं
ગમનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. ગોવર્ધન નાથ કી જય. મધુરાષ્ટકનું મહાપ્રભુજીએ ગાન કર્યું. આપણે ત્યાં સંસ્કૃત સાહિત્યમાં, સ્તોત્ર સાહિત્યમાં અષ્ટકની પણ મહત્તા છે. 8 શ્લોકમાં જે ગાવામાં આવે એને અષ્ટક કહેવામાં આવે. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ઠાકોરજીના એ રૂપ માધુરીના, લીલા માધુરીના, ધામ માધુરીના, આમ આપણે ત્યાં જે 4 માધુરી, નામ માધુરી, રૂપ માધુરી, લીલા માધુરી, ધામ માધુરી, આ પ્રભુની 4 માધુરી, એના વિવિધ પ્રકારથી અહીંયા આચાર્યોએ તો ઘણા બધા ભાવો પ્રગટ કર્યા છે. ઘણા આચાર્યનો મત છે કે આ વિપ્રયોગાત્મક છે, ઘણાનો સંયોગાત્મકનો ભાવ છે કે જે સંયોગ સમયે જે આનંદ માણ્યો છે એનો અહીંયા વિપ્રયોગ સમયે ગાન છે, એવો પણ મત છે. પણ ટીકા તો આચાર્યોની ઘણી ગૂઢ છે, પણ એનો મુખ્ય આશય લઈ આપણે આપણા સરળ સહજ ભાવ પ્રમાણે એનું દર્શન કરીશું. કારણ કે આ બધા એટલા ગૂઢતમ સ્તોત્રો છે કે ગુસાઈજી તો સ્વયંની ટીકામાં આજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં સુધી લૌકિક આસક્તિઓનો નાશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી આનો પાઠે નહીં કરો. ત્યાં સુધીની વાત છે. પણ જેવો અધિકાર એવી પ્રાપ્તિ, જેવી દ્રષ્ટિ એવા દર્શન. અને એટલા માટે આપણે આપણા વિવેક પ્રમાણે સર્વ લોકોને જેનો આનંદ આવે અને સમજાય એ પ્રકારે આપણે દ્રષ્ટિ રાખી અને દર્શન કરીશું. બાકી આ ગૂઢતમ અને ખૂબ જ ભાવાત્મક ગ્રંથ છે. અને એટલે જ પ્રાચીન વૈષ્ણવ તો આજ્ઞા લીધા વગર ગાતાય નહીં. કારણ કે જેવું બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રની મહત્તા છે એટલી જ મહત્તા આ સ્તોત્રની પણ છે, અષ્ટકની પણ છે. કારણ કે આચાર્યોની વાણી તો સ્વરૂપાત્મક હોય છે, સાધારણ નથી હોતી. અને એટલા માટે પણ મધુરાષ્ટક જ્યારે હવે તો એવી સંજોગ આવી ગયા કે દક્ષિણ ભારતની તો મૂવીઓમાં પણ સોંગ રૂપે આવી ગયું હોય અને આપણા વૈષ્ણવ વંચિત રહી જાય એ પણ ઉત્તમ પક્ષ નથી. કારણ કે સૌથી પ્રસિદ્ધ, મારો જ અનુભવ કહું, સિંગાપુર એરપોર્ટમાં એકવાર હું હતો, ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવતો હતો ને કોઈ અંગ્રેજ અને ત્યાં અમારા કીર્તન સાથે હતા, તેમની વાત કરતા કે આ વલ્લભાચાર્યજીના વંશજ છે, આચાર્ય છે. દોડતો આવીને મને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. ઘરેથી એક એના થેલામાંથી પુસ્તક કાઢીને મધુરાષ્ટક મને બતાવ્યું અને કહ્યું કે મને આ સમજાવો ને. એટલે આવો ભાવ, મેં કહ્યું અહીંયા એરપોર્ટ જગ્યા નથી મધુરાષ્ટક સમજાવવાની, પણ યત કિંચિત જે સત્સંગ થયો તો એવો ભાવ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ જેને કહી શકાય, જે કૃષ્ણ પ્રેમી છે એના માટેનો આ સ્તોત્ર. તો આપણે ખૂબ ભાવાત્મક રૂપે પણ થોડું દર્શન કરીશું, સૈદ્ધાંતિક રૂપે, વ્યવહારિક રૂપે અને આપણી કક્ષા અને ભાવના પ્રમાણે એનું દર્શન કરીશું. અષ્ટક તમે દર્શન કરવા જાઓ મધુરાષ્ટકનું તો એક શ્લોકમાં કેટલી વાર મધુર આવ્યું? અધરમ મધુરમ, તમારી પાસે છે પેમ્પલેટમાં? વદનમ મધુરમ, નયનમ મધુરમ, હસિતમ મધુરમ. કેટલી વાર આવ્યું? 7. મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. તો એ 7 અઠ્ઠા 56, મુખ્ય 56 વાર મધુર શબ્દનો પ્રયોગ છે. અને એટલા માટે આ મધુરાષ્ટક એ સાધારણ નથી. તમે જો આપણે ત્યાં હવેલીઓમાં તમે ઘણીવાર વ્રજ કમલના મનોરથના દર્શન કર્યા હશે. એમાં 56 પાંખુડીઓ હોય, 32, 16 ને 8, અને એમાં એક એક સ્થળના નામ લખ્યા હોય. એનું કારણ એ કે આખું વ્રજમંડળ છે ને એ કમળાકાર છે, અને કમળ આકાર એવા વ્રજમંડળમાં મુખ્ય 56 સ્થાનોમાં પ્રભુની વ્રજભક્તો સાથે લીલા થાય છે. અને એનો આખો ભાવ વ્રજ કમલમાં કરવામાં આવે.
એટલે કે સમસ્ત વ્રજમાં થતી પ્રભુની આ મુખ્ય 56 ભાવાત્મક રસાત્મક લીલાઓ, એને જ આપણે ત્યાં 56 ભોગ પણ કહીએ છીએ. ઘણા લોકો એમ સમજે કે 56 ટાઈપની સામગ્રી ધરવી 56 ભોગ. અરે ના, એમાં તો 56 કરતા કેટલી વધારે પ્રકારની સામગ્રી હોય. પણ એ 56 ટાઈપની સામગ્રી નથી, 56 ભાવની સામગ્રી છે. અને એટલા માટે એને 56 ભોગ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે, કારણ કે આ વ્રજ લીલાના મુખ્ય 56 સ્થાનો છે. અને 56 ભાવના વ્રજભક્તો સાથે ઠાકોરજી એ ભાવની લીલા કરે છે. અને એટલા માટે એ સ્થાનોમાં તદભાવ અનુરૂપ સામગ્રીઓ ધરવામાં આવે. તમે વ્રજ કમલનો દર્શન કરો ત્યારે એક એક સ્થાન લખવામાં આવે અને ત્યાંની એક એક સામગ્રી પધરાવવામાં આવે. તો આ 56 ભાવ મુખ્ય છે. અને એનું વર્ણન મધુરાષ્ટકમાં છે કે આ 56 સ્થાનોમાં જે માધુર્યયુક્ત રીતે ઠાકોરજી વ્રજભક્તો પર કૃપા કરી રહ્યા છે એનું ગાન અહીંયા મધુરાષ્ટક દ્વારા થઈ રહ્યું છે. એક મત એવો છે કે સ્વામીજી દ્વારા ગાન છે, એક મત એવો છે કે આ તો 56 પ્રકારના ગોપીજનો શ્રી સ્વામીજીની ભીતર બિરાજમાન છે. આ વ્રજભક્તોનું પ્રાગટ્ય ક્યાંથી છે? જો ઠાકોરજીના મુખારવિંદમાંથી સ્વામીજીનું પ્રાગટ્ય, સ્વામીજીના મુખારવિંદમાંથી ચંદ્રાવલીજીનું, એ રીતે સમગ્ર વ્રજ લીલા પરિકરનું પ્રાગટ્ય છે. એટલે કે જેટલા વ્રજ ગોપીજનો છે એ બધા જ સ્વામીજીના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ થયા છે, સ્વામીજીના દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. અને સ્વામીજીની ભીતર બિરાજતા આ સમસ્ત ગોપીજનો દ્વારા જે સ્થળોમાં જે કૃપાનો અનુભવ એમણે કર્યો છે એ આ મધુરાષ્ટક દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપ સ્વામીજીએ ગાન કર્યું છે. અને એટલા માટે ઘણીવાર આપણે એમ લાગે આ એક છૂટા શબ્દો ક્યાંથી છે? જેમ ગોપી ગીતમાં એમ લાગે એકને એક વાત ફરીવાર કેમ આવે છે? મહાપ્રભુજી કહે કે આ કોઈ એક જ ગોપીએ નથી ગાયું, દરેક શ્લોક ગાનારી ગોપી જુદી છે. 19 પ્રકારના ગોપીજનોની જે ચર્ચા કરી, તામસ રાજસ સાત્વિક, તામસ રાજસ સાત્વિક સાત્વિક, અને આ પ્રકારે આખા 19 પ્રકારના ગોપીજન. અને જેવો ભાવ એ પ્રકારના ઉદ્ગાર. અને કોઈ કપટી પણ કહી દે, જેમ તામસ રાજસ સાત્વિક 3 પ્રકારના ગોપીજનો માનો. તામસા દેવ નિંદકા, તામસ એ છે જે ઠાકોરજી પર આરોપણ કરે કે આપ જ કપટી છો, આપ જ કઠોર છો, અમે પ્રતીક્ષા કરી છે ને આપ કૃપા નથી કરતા. સાત્વિકા આત્મનિંદકા, સાત્વિક કઈ જે પોતાનો અપનો દોષ વિચાર સકીરી, ઉનસો કછું ન કહીએ, કૃપા એક લાલન જુકી ચાહીએ. જે દીનતા ભાવ વાળી હોય, ના પ્રભુ અમારામાં જ કોઈ કમી હશે, આપ તો કૃપાળુ જ છો, આ સાત્વિક. અને રાજસા વિક્ષિપ્તા, રાજસ એ છે જે ઘણીવાર તામસ ભાવ વાળી થઈ જાય, ઘણીવાર સાત્વિક ભાવ વાળી થઈ જાય. તો આમ પ્રધાન આ છે ને એના અંતર્ગત ભેદો છે. તો અહીંયા આ 56 સ્થાનોમાં થતી આ અલૌકિક રસાત્મક લીલાઓનું ગાન એટલે મધુરાષ્ટક. જે 56 ભોગનો ભાવ છે, જે વ્રજકમલનો ભાવ છે, 56 પાંખુડીઓનો ભાવ છે, એ લીલાનું રસાત્મક દર્શન આ મધુરાષ્ટકમાં છે. ખૂબ હું ઢાંકીને કહીશ, કોશિશ કરીશ કે એ રસને એનો વિવેકમાં અને એ રીતે એને પ્રગટ કરીએ. તો આઈએ પ્રથમ શ્લોક કા ગાન કરકે રસ દર્શન કરતે हैं. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. મહાપ્રભુજી સ્વામીજી રૂપ છે, મહાપ્રભુજી સુધા રૂપ છે. એ તો કાલે શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપ દર્શન કરીશું, એમાં મહાપ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય લઈશું. અને એમાં જ એટલે જ મહાપ્રભુજીની વધાઈમાં આપણે ગાઈએ છે, એસી બંસી બાજી બન ઘન में व्याप रही धुनी महामुनिन की समाधि लागी और सो अब लक्ष्मण भट्ट द्वार. એટલે કે વેણુનાદ દ્વારા ઠાકોરજીએ જે સુધા વહાવી એ જ સુધા રૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે.
અને એ સુધા હવે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના ઘરે પ્રગટ થઈ છે. સપ્ત શ્લોકીના શબ્દોમાં કહું, સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમા મૃત રસ ભરેણા તે ભરિતા વિહારાન કુરવાણા વ્રજપતિ વિહારાબ્ધિષુ સદા પ્રિયા ગોપી ભરતુ સ્ફુરતુ સતતમ વલ્લભ ઇતિ પ્રથાવત્યસ્માકં હૃદિ સુભગ મૂર્તિ સકરુણા. આ સુધા રૂપ વલ્લભ છે, સ્વામીજી રૂપ શ્રી વલ્લભ છે. એટલે સૌથી પહેલી દ્રષ્ટિ ક્યાં ગઈ? તો કે અધરમ મધુરમ. કારણ અધર પર ગઈ. કારણ કે સુધા ક્યાં બિરાજે છે? તો કે અધર પર. કારણ કે આખી આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ, બે પ્રકારની સૃષ્ટિનો ભાવ આપણે ત્યાં, બિંદુ સૃષ્ટિ અને નાદ સૃષ્ટિ. ઠાકોરજીએ રાસમાં વેણુનાદ કર્યો અને નાદને સાંભળીને જે ગોપીજનો દોડીને આવ્યા, એ આ નાદ સૃષ્ટિ, વૈષ્ણવી સૃષ્ટિ. અને નાદ કરતા જે સુધાના બિંદુઓ સર્યા અને સ્વામીજીએ ઝીલ્યા, એ બિંદુ સૃષ્ટિ એટલે વલ્લભકુલ. આપણે ત્યાં આ રીતે બે સૃષ્ટિ માન્ય છે. અને એટલા માટે જે સૃષ્ટિ સુધામાંથી પ્રગટી છે, જે સુધારૂપ છે, એટલા માટે પહેલી દ્રષ્ટિ અધર પર ગઈ. અધર લોભાત્મક છે. મહાપ્રભુજી કહે છે અધરમ મધુરમ. સાધારણ અર્થ તો અનેક આચાર્યોએ કર્યા. ન ધરામૃતમ ઇતિ અધરામૃતમ, જે ધરાનું નથી, જે અલૌકિક છે. આપણે ત્યાં તો અમૃત પણ કેટલા પ્રકારના કયા. ધરામૃત છે, સ્વર્ગામૃત છે, સ્વરૂપામૃત છે, મોક્ષામૃત છે, અનેક પ્રકારના અમૃતો કયા છે. આ સ્વરૂપામૃત, આ સુધારું, આ સુધા. એટલે તો ગોપીજનોને વેણુ સાથે વિરોધ થઈ જાય. અરે અમારા ભાગની સુધા વેણુ કેમ પી જાય? બે જણા જોડે ગોપીઓને બહુ વાંધો. એક તો વેણુ સાથે ને બીજું નકવેસર પર લટકતા મોતી સાથે. કે સદાય અધર પર લટકતો રહે એ મોતી તું છીપ કે કોણ તપશ્ચર્યા કીન કંચન કે બીચ બેઠ કે અધરન કો રસ પીત. એવું તો કયું તે તપ કર્યું કે સોનાના ઉપર બેસી મઢીને અને પાછો અધરનો રસ પીએ છે. મોતી કહે છીપ તજા છીપી તજી અધબીચ ગયો વિધાઈ તડપત હું લટકત હું પણ તડપ તડપ રહે જાય. એ તો મને મળતી નથી, હું લટકતો રહું છું. આ તો દુર્લભ છે. પ્રભુ ઈચ્છા ન કરે ત્યાં સુધી એ સુધાનો સંબંધ થતો નથી. વેણુને પણ જ્યારે કહ્યો ગોપ્ય કિમાચર દેમ કુશલમ સ્મ વેણુ દામોદરાધર સુદામપી ગોપિકાનામ ભુંક્તે સ્વયં યદ વસિષ્ઠ રસમ રુદિન્યો ઋષ્યક્ત ચોશ્રુ મુચ સ્તરવો યથાર્યા. ગોપિયા કહેને લગી કે શ્રુતિ રૂપા તો અમે છીએ અને વેદથી વધારે ધર્મ કોણ જાણે? અમે પોતે વેદ રૂપા છીએ. તો એવું તે કયું ધર્મ તે કર્યો કે જે અમે નથી જાણતા? ત્યારે કહ્યું, મહાપ્રભુજી તો સુબોધનીમાં કહ્યું કે વેણુ તો માધ્યમ છે. એ ક્યાં પીએ છે? એ તો માધ્યમ બનીને લતા પતા વૃક્ષોને વાટે છે. કારણ કે એને જીવવા નથી, એ જડ છે, એ પુરુષ છે. અનેક અનેક કારણો મહાપ્રભુજી બતાવે છે. પણ એ વેણુ પોતે સુધાનું પાન કરતો નથી, એ તો નિમિત્ત બને છે. એટલે દેખાતા લોકો અધર પર આવ્યા છતાંય સુધાનું પાન કરી શકતા નથી. એવી દુર્લભ સુધા પ્રભુની છે. અને એક વાત સમજી લો, જ્યાં સુધી સુધા સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી કૃષ્ણ રસનો અનુભવ થતો નથી. એક વાત સ્પષ્ટ સમજી લો, ભગવાન મનુષ્ય આકારે દેખાય પણ મનુષ્ય નથી. એ તો અપ્રાકૃત છે, અલૌકિક છે, રસો વૈસહ છે, આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી છે. એમાં રસ અને આનંદ સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. એટલે પ્રભુની એક ઉંગલી હોય કે અધર હોય કે કેશ હોય, એ કોઈ પણ લૌકિક નથી, બધા જ ભગવદ રસથી બનેલા છે. જેમ તમે ચાસણીથી ખીલોના બનાવો ને, ભલે ફૂલ બનાવ્યું ગુલાબનું, પણ એને દાંડીમાં ચાખો તોય મિશ્રીનો સ્વાદ, પાંદડીમાં ચાખો તોય મિશ્રીનો સ્વાદ, દલને ચાખો તોય મિશ્રીનો સ્વાદ. આકાર ભલે જુદો લાગે પણ છે તો મિશ્રીથી જ બનેલું. એમ ઠાકોરજી મનુષ્ય આકારે લાગે
છે તો એ ભગવદ રસ જ. અને એટલા માટે જ્યાં સુધી એ ભગવદ રસનો સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી એ સ્વરૂપામૃતનો આનંદ અનુભવ થતો નથી. એટલે વ્રજલીલામાં ઠાકોરજી પ્રત્યેકને અધરામૃત એટલે કે સુધાનો સંબંધ કરાવે છે. રાસલીલામાં ગોપીજનોને કરાવે. અને એટલા માટે ગોપીજનો ગોપી ગીતમાં કહે છે ને, સુરત વર્ધનમ શોકનાશનમ સ્વરિત વેણુના સુષ્ઠુ ચુંબિતમ ઈતર રાગવી સ્મારણમ નૃણા વિતર વીરના સ્તેધરામૃતમ. प्रभु ओ अधरामृत का पान कराइए. कैसा है अधरामृत? सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनाम सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम, अन्य सभी रागों को भुला देने वाला ऐसा आपका अधरामृत. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ઠાકોરજીને ધરીને લીધું હોય એને પ્રસાદ કહીએ ને. જે પરસની યાદ અપાવે એ જ પ્રસાદ. જ્યારે વૈષ્ણવ એ ધરેલી કણિકા મુખમાં મૂકે ત્યારે એને મિશ્રીનો નહીં પણ એમાં ભળેલા પ્રભુના અધરામૃતનો આસ્વાદ આવવો જોઈએ. અને જ્યારે એ આસ્વાદ આવે ત્યારે એને યાદ આવે કે આ સુધાનું પાન તો મેં પૂર્વમાં પણ કરેલું છે. અને જે દિવસે એ યાદ આવે ત્યારે માનજો કે આજે સાચા અર્થમાં તમે પ્રસાદ લીધો છે. જો પરસ કી યાદ દિલાય વહી તો પ્રસાદ હૈ. તો ये सुधा है. અને પ્રભુ વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવી અને સ્વરૂપાનંદનો દાન કરે છે. રાસમાં ગોપીજનોને કરાવ્યો. છાક લીલામાં આપુન ખાત ખબાવત ગ્વાલિન और जिन नहीं पायो सुनो रे भैया मेरी हथेरी चाट. અને આમ પ્રભુનું અધરામૃત જે હથેરીમાં હતું એ સખાઓને ચટાડી એમને પણ સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો. વેણુનાદ દ્વારા વેણુ ગીતની કથામાં પ્રસિદ્ધ છે. પ્રભુ એ વેણુમાં સુધા પધરાવી. વેણુ ગીત અદ્ભુત છે. એ વેણુનાદ એમાં કેવલ સાઉન્ડ નથી પણ એ અવાજના પાત્રમાં ભગવાન પોતાની સુધા પધરાવી સર્વને સુધાનું દાન કરે છે. એ હરણી હોય, એ ગાયો હોય, એ લતા પતા નદીઓ પર્વતો વૃક્ષો હોય, પક્ષીઓ હોય, દરેકને ભગવત સુધાનું દાન ઠાકોરજી વેણુનાદ કરીને કર્યું છે. અને વેણુનાદની આ લીલામાં પ્રભુએ આ સમસ્ત જીવોને સુધા સંબંધ કરાવે છે. યુગલ ગીત વેણુ ગીતની કથામાં જુઓ. આવ તમે હવે એમ થયું કે સુધાના સંબંધ ગોપીજનોને થયા, સખાઓને થયા. નંદ બાબા યશોદાજી લાલનને ખોળામાં લઈને ખેલાવતા હોય અને સાવ નાના લાલન ત્યારે નાનું બાળક હોય ને એના મુખમાંથી લાર સ્ત્રવે અને સ્ત્રવે ને અહીંયા ઠોડીમાં આવીને અટકી જાય ને ચળકે ચીબુક જેવું લાગે. અને ત્યારે નંદ અને યશોદાજીને એટલું વહાલ આવે કે ઠાકોરજીની ઠોડીમાં ચુંબન કરે તો ત્યાં પણ એમને પણ ભગવાનની સુધાનો સંબંધ થઈ જાય. તો આ કૃષ્ણ લીલામાં બ્રજલીલામાં ઠાકોરજીએ સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે. અને સુધાનો સંબંધ થાય ત્યારે જ એ કૃષ્ણ સ્વરૂપામૃતનો અનુભવ કરવાનો અધિકારી બને છે. તો કહ્યું કે કૃષ્ણ લીલા સમયે તો આ બધું થયું, હવે કેમ એ સુધા મળે? તો કહ્યું કે હવે શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપે સુધા પ્રગટ થઈ છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીનો આશ્રય, આપણે કહીએ ને મહાપ્રભુજીની કૃપા વગર ઠાકોરજી કૃપા ન કરે તો આપણે સાધારણ અર્થો કાઢીએ કે ગુરુની કૃપા વગર ભગવાનની કૃપા ન થાય, ગુરુના આશીર્વાદ કે એમનું જ્ઞાન મળે ત્યારે મળે. એ તો એક સાધારણ પક્ષ છે. મુખ્ય પક્ષ એ છે કે વલ્લભ સુધા રૂપ છે અને સુધા સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી કૃષ્ણ સંબંધ સંભવ નથી થતો. ત્યાં સુધી એ સ્વરૂપામૃતનો અનુભવ સંભવ નથી થતો. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા દ્વારા જ ઠાકોરજીની કૃપાનો અનુભવ થાય છે. તો આ મહાપ્રભુ ઠાકોરજી અહીંયા અનેક પ્રકારે સુધાનો સંબંધ કરાવે છે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજીની પહેલી દ્રષ્ટિ પડી અધરમ મધુરમ. એ અધર મધુર છે. કારણ
એ અવધર્મ સુધા બિરાજમાન છે, લોભાત્મક છે. પ્રભુનો નીચેનો હોઠ છે ને બહાર છે, ઉપરનો હોઠ અંદર છે. અનેક આપણે ત્યાં તો ભાવ બતાવ્યા છે. અધરામૃતના પણ અનેક પ્રકારના અર્થો આપણે ત્યાં કરવામાં આવ્યા છે. મહાપ્રભુ જ્યારે દ્રષ્ટિ કરે છે કે આ અધરામૃત દ્વારા જીવ પર કૃપા થવાની છે, અને સ્વયં શ્રી વલ્લભ સ્વામીજી રૂપ છે, અને મુખારવિંદમાંથી પ્રાગટ્ય છે. કહેવાય છે કે રાસમાં, ભક્તિમાં, કૃષ્ણ ભક્તિમાં સર્વોચ્ચ આનંદ કોનો? તો કે સ્વામીજીનો. રાસમાં જે સ્વામીજી આનંદ અનુભવ કરે છે એ સર્વોચ્ચ આનંદ છે. અને એ અમૃત રસ સ્ત્રવયો શ્રી વલ્લભ મુખ માધુરી, તાહી પિયો શ્રી વિઠ્ઠલેશ, અતિ ही અઘાય કે और રંચ દિયો દૈવી જીવન કો. તો એ જે સુધા જે સ્વામીજીએ પ્રભુ પાસે ગ્રહણ કરી છે એ શ્રી ગુસાઈજી અને ગુસાઈજી દ્વારા હવે સમસ્ત દૈવી જીવોને પ્રાપ્ત થઈ છે. તો આ સુધા, તો વલ્લભની વાણી પણ વલ્લભની સુધા છે. અત્યારના સમયમાં વેણુ ગીત પૂર્ણ યુગલ ગીત કી રસ બરખા બરખાઈ. અત્યારના સમયનો વેણુનાદ કયો? તો કે શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી. અને એટલા માટે તમે ભાષાંતર ભલે વાંચો, પણ જ્યાં સુધી શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખમાંથી નીકળેલા એ શબ્દોનો પાઠ ન કરો ત્યાં સુધી ભગવત કૃપાના અધિકારી નથી થતા. અને એટલા માટે તમે ભાષાંતર ભલે વાંચી જાઓ બધાનું, પણ બને તો મૂળ જે મહાપ્રભુજીએ ગ્રંથ લખ્યો છે, સ્તોત્ર લખ્યું છે, એ શબ્દોની મહત્તા છે. એ શબ્દોના પાઠ કરવા, કારણ કે એ શબ્દો નથી, એ શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી સુધા છે. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીની પહેલી દ્રષ્ટિ અધર પર ગઈ અને ગાન કરતા કહ્યું, અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. ભક્તિ આપણે ત્યાં બે પ્રકારની કહી છે, એક ચરણામૃત અને બીજું અધરામૃત. આ બંને માટે ભક્તો લાલાયિત રહે. શરૂઆત ચરણારવિંદથી થાય અને ફલાત્મક મુખારવિંદ. ચરણમાં પડેલા જીવની પણ દ્રષ્ટિ તો મુખારવિંદ પર જ રહે છે. પરમ ફલ એ અધરામૃત માનવામાં આવ્યું છે. સુધાનું દાન પ્રભુ ત્યાંથી કરે છે. અહીંયા બીજું કોઈ છે જ નહીં. અહીંયા તો લીલા સૃષ્ટિ છે, અને લીલા સૃષ્ટિમાં ક્યાંય લૌકિકતા નથી. ત્યાં સર્વ, કારણ કે એ પ્રભુના આનંદ અંશનો વિસ્તાર છે. સર્વ આનંદ રૂપ છે. આનંદસ્ય હરેર લીલા. મહાપ્રભુજી કે શબ્દો મેં કહું તો આ સઘળી લીલાઓ પ્રભુની આનંદાત્મક છે. અહીંયા લૌકિકતાની ગંધ પણ નથી. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં આચાર્યો કહે કે જ્યાં સુધી લૌકિક બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી આને ન ગાઓ, આને ન જુઓ, આને ન સાંભળો. કૃષ્ણદાસ મેઘન પણ ગમે ત્યાં જઈને રસ વાર્તા કહી આવતા તો લોકો એને ફરિયાદ કરી મહાપ્રભુજીને કે આ ગૂઢ વાતો ગમે ત્યાં જઈને કહે છે. ત્યારે કૃષ્ણદાસ મેઘનને કહ્યું, મેં તો કહ્યું પણ એને પૂછી જુઓ એને યાદ છે કે નહીં. પેલા વૈષ્ણવને બોલાવીને કહ્યું, કાલે શું કહેતા હતા કૃષ્ણદાસ મેઘન? પેલા વૈષ્ણવ કે કહેતા તો ખરા પણ હું તો ભૂલી ગયો, મને તો યાદે નથી. તો આ તો જેને અધિકાર હોય એને જ પ્રાપ્તિ થાય. જો દરેક વસ્તુ દરેક માટે નથી હોતી, દરેકનો એક અધિકાર હોય છે. અને ઠાકોરજી પણ પાત્ર બનાયા વગર પ્રાપ્તિ કરાવતા નથી. સૌથી પહેલા પાત્રતાનું દાન થાય અને પછી પ્રાપ્તિ થાય. એટલે મહાપ્રભુજીની કૃપા થાય. આપણા સૌ ઉપર આ શ્રી વલ્લભની કૃપા છે કે એમનો આ સ્તોત્ર આપણે ગાઈ રહ્યા છીએ. પહેલી દ્રષ્ટિ અધરામૃત પર છે. એટલે ચરણામૃતમાં જ્યારે ચરણમાં પડેલો જીવ, એની દ્રષ્ટિ મુખારવિંદ પર રહે ને થાય કે અમે તો કોઈ સાધન કરી શકતા નથી, આ સુધાનું પાન અમને કેમ મળે, અમે આ દુર્લભ સુધાને અનુભવ કેમ કરી શકીએ? ત્યારે ઠાકોરજી કહે, આ તો પુષ્ટિ લીલા છે ને. જીવ સાધન ન કરી શકતો હોય એ સાધન હું પોતે કરી અને ફલનું દાન આપું. અને એટલા માટે આપણે ગાઈએ છે ને, કરારવિંદે ન પદારવિંદમ મુખારવિંદે
વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરા. ઠાકોરજી વડના પત્તા પર પોડેલા કરે છે શું? ચરણને પકડી એના અંગુષ્ઠને મુખમાં પધરાવે છે. તો આ ચરણના અંગુષ્ઠને મુખમાં શા માટે પધરાવે છે? કે આ ચરણમાં પડેલા જીવો જ્યારે વિનંતી કરે કે પ્રભુ અમારો તો અધિકાર નથી મુખારવિંદ સુધી પહોંચવાનો, ત્યારે ઠાકોરજી કહે પણ હું તો પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છું ને, તું સાધન ન કરી શકે પણ હું તો કૃપા કરી શકું ને, લાવ તને અધરામૃતનું દાન આપું. ને પોતાનો ચરણ પકડી અને અંગુષ્ઠના મુખમાં પધરાવે અને ચરણમાં પડેલા જીવોને અધરામૃતનું દાન કરે. તો ન ધરાયામૃતમ ઇતિ અધરામૃતમ, એ તો પરમ અલૌકિક છે અધરામૃત છે. યા અધરમ, ઠાકોરજીને જોઈને ભક્તની જે અધીરતા છે ને એમને મળવાની, એ અધીરતા મધુર છે. અનેક અનેક અર્થો સંસ્કૃત વાંગ્મયમાં આચાર્યોએ કરેલા છે. તો આ અધર, અને એટલા માટે જ આપણે ત્યાં કહેવાય જો તમે બધું ભોગ ધરીને ન લઈ શકો પણ જે લો એમાં પહેલું ઠાકોરજીને ધરેલું તો લઈ શકો ને. બધું ભોગ ધરીને ન લેવાય. કદાચ એટલી વ્યવસ્થા તમારી ન હોય કે બધું સમર્પિત, મહાપ્રભુનો તો સિદ્ધાંત છે, પણ તમારે એ વ્યવસ્થા ન હોય કે બધું ધરીને લઈ શકો, એવું કદાચ અનુકૂળતા નથી. તો એક કામ કરજો, પહેલું મુખમાં જે મૂકો એ નક્કી કરજો કે ઠાકોરજીને ધરેલું મૂકીશ. પહેલી મિશ્રી પ્રભુની પ્રસાદી મુખમાં મૂકી પછી જ બીજું કંઈ ગ્રહણ કરીશ. આનાથી તો શરૂઆત થાય ને. અધરામૃત કેવું છે? સુરતવર્ધનમ, પ્રેમને વધારનારું. જે રોજ પ્રભુને ધરીને લે છે એનામાં ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. શોકનાશનમ, સમસ્ત લૌકિક શોકોનો નાશ થઈ જાય. તો એવી પ્રભુ ઇતર રાગ વિસ્મરણમ નૃણામ, અન્ય સર્વ રાગોનું વિસ્મરણ કરાવી દે એવું પ્રભુનું અધરામૃત છે. અધરામૃતમાં મુખારવિંદની કૃપામાં ઘણી કૃપાઓ કહી આપણે. વચનામૃત, અધરામૃત, જૂઠણ, ચરવિત અને પ્રસાદી. એમાં બી સૂક્ષ્મ ભેદ જો જોવા જઈએ તો એમાં ઘણું થાય. તમે વાર્તા સાહિત્યમાં જોજો તો ઘણી જગ્યાએ ચરવિત શબ્દ આવશે, ત્યાં જૂઠણ નહીં કે. ઘણી જગ્યાએ જૂઠણ પાતલ મૂકી એમ કહેશે, ક્યાંક અધરામૃત લેવડાવ્યું એમ કહેશે. તો એના પણ સૂક્ષ્મ ભેદ છે. હમણાં તો એની ચર્ચા નહીં કરું, પણ એના પણ એક સૂક્ષ્મ ભેદો આપણે ત્યાં કયા છે. તો મુખારવિંદ દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી વચનામૃત દ્વારા અને ઠાકોરજી અધરામૃત દ્વારા કૃપા કરે છે. બંને ઓષ્ટોનો પણ ભાવ બતાવ્યો. એ અધરમ મધુરમ કયા છે તો એનો આપણે ત્યાં સુંદર રીતે ચર્ચા કરો. એ કેવા છે તો કે બિંબા ફળ જેવા. પાકેલું પરવળ હોય ને કેવું લાલ હોય. તમે ઘણીવાર કોઈ પરવળને કાપશો તો એકદમ લાલ નીકળશે. તો પ્રભુના અધર એવા છે. એની લાલીમાં એવી છે કે ભક્તોના મનને મોહિત કરી લેશે. તો આવા અધરના દર્શન કર્યા પછી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું અધરમ મધુરમ. અને અધર ક્યાં છે તો કે વદનમ મધુરમ. આપનું વદન મધુર છે, આપનું મુખારવિંદ મધુર છે. મુખારવિંદ દ્વારા અનેક પ્રકારની કૃપાઓ ઠાકોરજી કરે છે. વદનમ મધુરમ, સ્વયં મુખારવિંદનું સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. અને એટલા માટે મુખારવિંદની વર્ણન કરતા મહાપ્રભુજી કહે છે કે આપનું વદન મધુર છે. કારણ ગોપીજનો પણ કહે છે કે પ્રભુ આપના આ મુખારવિંદના અમને દર્શન કરાવો તો પછી અમારી અંદરથી અહંકાર આપ મેળે જતો રહેશે. તો કહ્યું કે મુખારવિંદના દર્શન કરવાથી કેમ જશે? તો કહ્યું આપનું મુખારવિંદ જ મનોહર છે, મનને હરી લેવા વાળું છે. અને મન જ હરાઈ જશે તો પછી અહંકાર રહેશે ક્યાં? અને એટલા માટે પ્રભુ આપના મુખ કમલનું દર્શન કરાવો એમ કહેતા મહાપ્રભુજીએ કહ્યું વદનમ મધુરમ. આપના મુખારવિંદ કેવા છે, કેવા સમયે કેવા છે. જો ઠાકોરજીના મુખારવિંદની શોભા દરેક સમય બદલાય છે. ગઈકાલે આપણે નિત્યલીલામાં દર્શન કર્યા ને, મંગળા સમયનું મુખારવિંદ કેવું, શૃંગાર સમયનું મુખારવિંદ કેવું, રાજભોગ સમયનું મુખારવિંદ કેવું, સંધ્યા આરતી આવનીના સમયનું પદ મુખારવિંદ કેવું, શયન સમયનું કેવું. દરેક સમય છિન છિન બાનિક ઓર રહી હોર, પ્રતિપલ પ્રભુના મુખારવિંદની શોભા જુદી છે. એ જ મુખારવિંદ તમે જુઓ તો એક માધુર્ય ભાવમાં મુખારવિંદ જુઓ, વાત્સલ્ય ભાવમાં મુખારવિંદ જુઓ, સાખ્ય ભાવમાં મુખારવિંદ જુઓ, સ્વામી ભાવમાં મુખારવિંદ જુઓ. એમાં પણ શોભા જુદી હશે.
પ્રભુના મુખારવિંદમાં અનુભાવો બિરાજમાન છે. એટલે કહું વદનમ મધુરમ. આ મુખારવિંદ જ્યારે અમે દર્શન કરીએ છીએ, ગોપીજનો કહે છે, ત્યારે અમારું મુખ એ આપના મુખારવિંદને જોઈને અમારા નેત્રો ભ્રમર બની જાય છે. લોચન ભૃંગ પિયે ઘણું તે પ્રગટ મુખ મકરંદ છે. એમ તો પ્રભુના મુખારવિંદમાં 7 ધર્મો બિરાજમાન છે. વેદનું પ્રાગટ્ય છે, સરસ્વતીજીનું પ્રાગટ્ય છે, બ્રાહ્મણોનું પ્રાગટ્ય છે, કમનીય સૌંદર્ય છે. હમણાં એના પર વિસ્તારમાં નથી જતો. એ વદનમ મધુરમ, આમ 7 ધર્મો ભગવદ મુખારવિંદમાં બિરાજમાન છે. અને એટલા માટે કહું વદનમ મધુરમ, આપનું મુખારવિંદ. કારણ કે ફલાત્મક ભક્તિ કહી છે. જ્યારે મુખારવિંદના દર્શન કરીએ છીએ, જેમ ગોપીજનોએ ગોપી ગીતમાં કહ્યું કે દિન પરીક્ષાએ નીલકુંતલે યા અટતિ યદ ભવાન અન્હી કાનનમ અટતિ યદ ભવાન અન્હી કાનનમ ત્રુટિર્યુગાયતે ત્વામ પશ્યતા. અને મુખારવિંદના દર્શન કરતા એક પાપડ પણ બંધ થાય. અમને એમ લાગે યુગ વીતી ગયા. રસકાનજીએ બીજું કાંઈ નહીં, એકવાર મુખારવિંદનું ચિત્ર જોયું અને મનમાં થઈ ગયું કે હવે પામવા છે તો આમને પામવા છે. પેલી નૃત્યાંગના નાચતી હતી આગ્રાના બજારમાં અને કૃષ્ણદાસ અધિકારી લઈ ગયા શ્રીનાથજીને સન્મુખ. और मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, नाचता नाचता લીલાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. એવું આપનું મુખારવિંદ. મુખારવિંદ માટે તો અનેક અનેક ગાથાઓ આપણે ત્યાં ગાવામાં આવી છે કે પ્રભુનું કમલ મુખ દેખત તૃપ્તિ ન હોય. એ આપનું મુખારવિંદ કમળ જેવું છે. મુખારવિંદમાં નેત્રો છે, નાસિકા છે, અધર છે, અનેક અનેક એના ભાવો આપણા આચાર્યો ટીકામાં બતાવ્યા કે આ મુખારવિંદ દ્વારા પ્રભુ કૃપા કઈ રીતે કરે છે. કારણ કે વિરહાત્મક ભક્તિ છે. ચરણારવિંદની ભક્તિ એ શીતલ ભક્તિ છે. જો પ્રભુ છે ને દ્વિદલાત્મક છે. શૃંગાર કલ્પદ્રુમમ કહ્યું ને કે શૃંગાર રસરૂપ પ્રભુ છે અને શૃંગાર રસ દ્વિદલાત્મક છે, વિપ્રયોગાત્મક અને સંયોગાત્મક. એમ ઠાકોરજીની અંદર પણ બંને ધર્મો બિરાજમાન છે. જો ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ 4 રીતે થાય. 4 સ્વરૂપ પ્રભુના કયા છે? સંયોગાત્મક ધર્મ સ્વરૂપ, સંયોગાત્મક ધર્મી સ્વરૂપ, વિપ્રયોગાત્મક ધર્મ સ્વરૂપ અને વિપ્રયોગાત્મક ધર્મી સ્વરૂપ. આ 4 સ્વરૂપ પ્રભુના છે. જેમ આપણા ઘરે જે હમણાં બિરાજે છે અને આપણે જેની સેવા કરીએ છીએ અને બધી સેવા અંગીકાર કરે છે, એ સંયોગાત્મક ધર્મ સ્વરૂપ છે. કારણ કે આપણે કરીએ છીએ સેવાને અંગીકાર કરે છે, પણ કરતા કરતા ક્યારેક પ્રભુ સ્વાનુભાવ જતાવે અને આજ્ઞા કરે કે તું આમ કર, તો એ આજ્ઞા કરનારું સ્વરૂપ એ સંયોગાત્મક ધર્મી સ્વરૂપ છે. અને એકવાર અનુભવ થયો એટલે હૃદયમાં તાપ થયો કે ફરી આવો દર્શન, આવો અનુભવ ક્યારે થશે? અને એ વિપ્રયોગાત્મક ધર્મ સ્વરૂપ હૃદયમાં પ્રગટ થાય અને તાપ થાય કે એ પ્રભુ ફરી ક્યારે અનુભવ કરાવશે, ફરી ક્યારે અનુભવ કરાવશે. અને એ જ્યારે તાપ પોતાના ચરમ સીમા પર આવે ત્યારે વિપ્રયોગાત્મક ધર્મી સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ જાય અને સઘળી લીલાઓનો અનુભવ વિપ્રયોગમાં જીવને થઈ જાય. એ આનંદનું દાન વિપ્રયોગમાં કરી દે. આપણે ત્યાં સર્વોત્તમ સ્તોત્રની પણ જ્યારે રચના થઈ ત્યારે એમ કહેવામાં આવે કે જ્યારે ગુસાઈજીને એ તાપ થયો અને શ્રી મહાપ્રભુજીનું વિપ્રયોગાત્મક ધર્મી સ્વરૂપ શ્રી ગુસાઈજીના હૃદયમાં પ્રગટ્યું, ત્યારે એક જ સાથે શ્રી વલ્લભના આ એક એક નામોના દર્શન શ્રી ગુસાઈજીને થવા લાગ્યા. આનંદાય નમઃ, પરમાનંદાય નમઃ, શ્રી કૃષ્ણાસ્યાય નમઃ. અને સઘળી લીલાઓનો અનુભવ એક સાથે થઈ ગયો. તો આમ 4 રૂપે પ્રભુ અનુભવ કરાવે છે. તો આ મુખારવિંદ એ વિપ્રયોગનું દાન કરે છે, આ તાપાત્મક ભક્તિનું દાન કરે છે. અને એટલા માટે જ આપણે ત્યાં 2 પ્રકારનું કહ્યું, ચરણારવિંદથી લઈને મુખારવિંદ સુધીની ભક્તિ. દર્શન પણ જ્યારે કરીએ ત્યારે ઠાકોરના દર્શન કઈ રીતે કરાય, જેમ નખ શીખ અને શીખ નખ, આ બંને પ્રકાર જે બતાવવામાં આવ્યો છે દર્શન કરવાનો, કે દર્શન કરવાનો પણ શું વિવેક છે. લોકો તો દર્શન કરવા જાય તો સીધી આંખો બંધ, વળે ત્યારે જ ખોલે પછી કે દર્શન કરવા ગયા હતા. અરે કર્યા જ ક્યાં? અહીંયા તો પાપણે બંધ ન થવી જોઈએ. પ્રભુના સ્વરૂપામૃતનું પાન કરતા એ આવડવું જોઈએ. એ સાક્ષાત રસાત્મક છે, પણ શું એનું પાન કરતા આપણને આવડે છે? તે મુખારવિંદના દર્શન કરી મહાપ્રભુજી કહે વદનમ મધુરમ, અને આગળ ગાન કરતા કહ્યું અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम. આગળ કહ્યું નયનમ મધુરમ. હે પ્રભુ, આપના નેત્રો મધુર છે. પ્રભુના નેત્રો કેવા છે? અનેક અનેક ઉપમાઓ આપણે આ નેત્રોને આપવામાં આવી. કમળની ઉપમા, ભ્રમરની ઉપમા, મત્સ્યની ઉપમા અને ખંજન પક્ષીની ઉપમા. આમ 4 પ્રકારની પ્રધાન ઉપમાઓ આપવામાં આવી છે ઠાકોરજીના નેત્રોને. કમળની ઉપમા, કારણ કે કમળના પાંખડીઓ જેવા પ્રભુના નેત્રો. પુષ્ટિ માર્ગમાં નેત્રો સીધા નથી હોતા, કટાક્ષ નેત્ર હોય છે. તમે જો તો નાવ જેવા લાગે. મોહન નયના આપ કે નૌકા કે આકાર, મોહન નયના આપ કે નૌકા કે આકાર, और जो इनमें बस गए हो गए भव से पार. એવા આપણા નેત્રો. પ્રભુના નેત્રોમાં 4 અમૃત બિરાજે છે. એમ કહ્યું, કોટી ચાંચલ્યામૃત, મંદ હાસ્યામૃત, લાવણ્યામૃત અને આરુણ્યામૃત. આ 4 અમૃત પ્રભુના નેત્રોમાં બિરાજમાન છે. તમે પ્રભુના નેત્રોમાં 4 રંગ બિરાજમાન છે. કીકી શ્યામ હોય, આંખો સફેદ હોય, આગળના ખૂણામાં ક્યાંક લાલાશ હોય અને પાછળના ખૂણામાં ક્યાંક પીળાશ હોય. આમાં 4 રંગ, 4 યુથના ભાવથી પ્રભુના નેત્રોની અંદર બિરાજમાન છે. આપણે ત્યાં ખેલમાં પણ 4 રંગ હોય, ચોવા, ચંદન, અબીર, ગુલાલ. આપણે ત્યાં ગુંજા માળા ધરાઈએ એમાંય 4 રંગ. આ રીતે આ 4 રંગની ભાવના છે. આ 4 અમૃતના પ્રતીક રૂપ છે પ્રભુના નેત્રો. જો ઠાકોરજી દર્શન બધાને આપે પણ દ્રષ્ટિ બધાને આપતા નથી. 2 પ્રકારની દ્રષ્ટિ આપણે ત્યાં માનવામાં આવી પ્રભુની. એક કાળ દ્રષ્ટિ અને બીજી કૃપા દ્રષ્ટિ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, દ્રષ્ટિ માત્રથી મેં સર્વના આયુષ્યનું હરણ કરી લીધું છે. તારે તો ખાલી ખોળિયા પાડવાના છે અર્જુન. આ કાળ દ્રષ્ટિ. અને વ્રજભક્તો પર કરે કૃપા દ્રષ્ટિ છે. કમલ સી અખિયા લાલ તિહારી, 300 તક તક તીર ચલાવત, બેંધત છતિયા હમારી. कमलसी अखिया लाल तिहारी, 300 तक तक तीर चलावत, भेदत छतिया हमारी. कमलसी अखिया लाल तिहारी. કમલસી અખિયા. શ્રૃંગાર રસ મંડનમાં ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે કે પ્રભુની દ્રષ્ટિ 3 વસ્તુનું હરણ કરી લે છે: વિવેક, ધૈર્ય અને લજ્જા. જેના ઉપર પ્રભુની દ્રષ્ટિ પડે એનો વિવેક જતો રહે. લોકો શું કહેશે, આમ કરાય કે ન કરાય, આમ જવાય કે ન જવાય. પેલી અષ્ટપટરાણીઓ તો વડીલોની લજ્જા રાખીને, પણ ગોપીઓ તો ભાગી છે કૃષ્ણને મળવા. જ્યારે ઠાકોરજીએ વેણુનાદ કરે છે, ભાગી દોડી છે. વિવેક જતો રહ્યો, ધૈર્ય જતો રહે. પછી ધૈર્ય ખૂટી જાય. પછી તો કેમ કરીને કૃષ્ણ મળે એવી લાલસા જાગી જાય. અને લજ્જા જતી રહે. લજ્જા પ્રણાશ એ 10 પ્રેમના લક્ષણ જે અવસ્થા બતાવવામાં આવી છે એની એક અવસ્થા છે લજ્જા પ્રણાશ. જ્યારે ભક્તિ પોતાની ઉત્કટ અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે લજ્જા જતી રહે છે. મિલુંગી નિશાન બજાયેરી ખેલના પદોમાં આવે છે ને, હવે તો ડંકા નિશાન વગાડીને ઠાકોરજીને મળવા જઈશ. જ્યારે જે કરવું હોય કરી લે. પણ પ્રભુની દ્રષ્ટિ અમારા પર પડે પછી ધૈર્ય નથી રહેતું, વિવેક નથી રહેતું, લજ્જા નથી રહેતી. इन्हें कहाँ को दोष लगावत, इन्हें कहाँ को दोष लगावत, ये अजहून सवारी.
શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધારી કૃપાનિધિ સુરત હિતે સુખકારી કમલસી અખિયા લાલ તિહાર. કમળ જેવા નેત્રો. બીજું કહ્યું મત્સ્ય જેવા નેત્રો પ્રભુના છે. જેમ માછલી જલમાંથી નીકળે ને તડપીને મરી જવાય, એમ પ્રભુ પણ ભક્તો વગર તડપે છે. એમને પણ ભક્તોને જોવાની લાલસા છે. આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં હવેલીમાં વલ્લભકુલને ત્યાં દર્શન ખોલવામાં આવે તો એ લોકોને બતાવવા નહીં, પણ આ સમસ્ત જે વૈષ્ણવો છે એ લીલાના વ્રજભક્તો છે. અને ખોલીએ છે દર્શન એટલા માટે કે ઠાકોરજી આ વ્રજભક્તોને જોઈને આનંદમાં આવી જાય, એ પ્રભુને આ વ્રજભક્તોને જોઈને સુખ થાય એટલા માટે દર્શન ખોલીએ છે. પ્રભુનું પ્રદર્શન કરવા નહીં, પણ વ્રજભક્તોને જોઈ પ્રભુને આનંદ થાય એટલા માટે આપણે ત્યાં દર્શન ખોલાય છે. કારણ કે આ જેટલા વૈષ્ણવો છે એ બધા લીલાથી વિખૂટા પડેલા જીવો છે, અને પ્રભુને વ્રજભક્તોને જોઈને આનંદ થાય છે. મત્સ્ય જેવા પ્રભુના નેત્રો. ત્રીજું કહ્યું ભ્રમર જેવા પ્રભુના નેત્રો છે. જેમ ભ્રમર કોઈ પુષ્પ પર બેસે ત્યારે એનું સમગ્ર રસ લઈને જાય, એમ પ્રભુની જેના પર દ્રષ્ટિ પડે છે એના સમગ્ર ભાવોનું એ ગ્રહણ કરી લે છે. ઘણી વાર લોકો પૂછે અમે ભોગ ધરીએ ઠાકોરજી આરોગતા તો છે નહીં, પણ પ્રભુ તો દ્રષ્ટિ માત્રથી ભાવનું ગ્રહણ કરી લે. એટલા પ્રાચીન આચાર્યો વચનામૃતમાં કહેતા કે ઠાકોરજીના નેત્રોની સામે પણ અન્નપ્રસાદી વસ્તુ નહીં લાવવી, કારણ કે જો અન્નપ્રસાદી વસ્તુ પ્રભુની સન્મુખ પણ લાવો અને પ્રભુની દ્રષ્ટિ પડે તો એ પ્રસાદી થઈ ગઈ કહેવાય, એમ પ્રાચીન આચાર્યો કહેતા. અને એટલા માટે પ્રભુ તો દ્રષ્ટિ માત્રથી ભાવનું ગ્રહણ કરી લે છે. જેના ઉપર દ્રષ્ટિ પડે ઠાકોરજી તમારા ભાવનું ગ્રહણ કર્યું છે. એમે ફૂલમાંથી સુગંધ તમે સૂંઘો અને પાછું તોલો અને વજન ન ઘટે તો તમે સુગંધ નથી લીધી? લીધી છે ને. તમે ફૂલ પહેલા તોડી લો, પછી સુગંધ લો, પાછું તોડો તો ઘટે છે? તો તમે સુગંધ ના લીધી? લીધી જ છે. એમ જ ભગવાન ઠાકોરજી આરોગે છે જ્યારે ભક્તનો ભાવ ગ્રહણ કરી લે છે. પણ આપણને બધું લૌકિક રીતે તોડવાની આદત છે તો ઠાકોરજી શું કરે? પ્રભુ લૌકિક નથી, એટલે લૌકિક રીતે તમે જે આશા રાખો એ પ્રભુને વ્યવહાર કરવાની એ સંભવ નથી, પણ પ્રભુ નિશ્ચિત આરોગે છે. આપણા તો આચાર્યો કહેતા ક્યારે પણ વૈષ્ણવે સંશય કરવો નહીં. ઘણી વાર એવું હતું ને, પ્રભુ ગણેશજી દૂધ પીતા તો ગણેશ ઠાકોરજીમાં ટ્રાય કર્યો. મેં એમને એ જ કીધું અત્યાર સુધીની સેવા ગઈ, કારણ તમને ભરોસો જ નહોતો કે ઠાકોરજી આરોગતા હતા એટલે તો ચેક કર્યું. રોજ ધરતા હતા, જો ભરોસો હોત તો તપાસવાની જરૂર નહોતી. તમે તપાસ્યું એનો અર્થ એ થયો કે આજ સુધી તમે ધર્યું એ તમને વિશ્વાસ જ નહોતો કે પ્રભુ આરોગતા હતા. તો ઠાકોરજી નેત્રો દ્વારા ગ્રહણ કરે તો ભ્રમર રૂપ છે. અને કહ્યું ઠાકોરજીના નેત્રો ખંજન પક્ષી, ખંજન નયન રૂપ રસ માતે. ખંજન પક્ષી બહુ ચંચલ હોય, એક સેકન્ડ પણ સ્થિર ન રહે, એમ પ્રભુના નેત્રો પણ બહુ ચંચલ છે. એટલા માટે કહ્યું નયનમ મધુરમ. અને એમ કહીને આગળ ગાન કરતા મહાપ્રભુજી કહે અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. હસિતમ મધુરમ. પ્રભુનું હાસ્ય મધુર છે. અને પ્રભુની લીલામાં અનેક પ્રકારના હાસ્યો કયા છે. સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં તો જે 6 પ્રકારના હાસ્યોની ચર્ચા છે કે કઈ પ્રકારથી હસાય છે, સ્મિતથી લઈને અટ્ટહાસ્ય સુધીના પ્રકારો કયા છે. પણ અમારા પ્રભુનું હાસ્ય કેવું છે? તો ગોપીજનો તો કહે નિજ જનસ્મય ધ્વંસન સ્મિત. કેવલ આપ હસવા માત્રથી મોટા મોટા ભક્તોના ગર્વને હરી લો છો. પ્રભુ સ્મિત કરતા દેખાય ને તો માનું તમારા અહંકારનું કર્ષણ કરી રહ્યા છે. પ્રભુના હાસ્યના દર્શન માત્રથી. પ્રભુના અનેક પ્રકારના હાસ્ય છે, એમાં પણ તમે વાત્સલ્ય હાસ જુઓ, માધુર્ય હાસ જુઓ, સાખ્ય હાસ જુઓ. કીર્તન સાહિત્યમાં અનેક પ્રકારે પ્રભુના હસવાના પ્રકાર કયા છે.
જેમ માધુર્યાસમાં જોયું તો હસ હસ દૂધ પીવત હે નાથ, યા બેઠે હરી રાધે સંગ કુંજ ભવન અપને રંગ. કુંજ નિકુંજોમાં ઠાકોરજી સ્વામીજી બિરાજ્યા છે અને ઠાકોરજી સારંગ રાગ વેણુમાં વગાડી રહ્યા છે. વગાડતા વગાડતા સ્વામીજીના ઠાકોરજીના મનમાં મનોરથ આવ્યો કે આ જ વેણુ આજે સ્વામીજી વગાડે તો કેવો આનંદ આવે. અને સ્વામીજી તો પરમ માન ધરવા વાળા છે. એકવાર કે ઠાકોરજી સ્વામીજી માની જાય? સંભવ જ નથી. કહ્યું કે કઈ રીતે વિનંતી કરું, કઈ રીતે કહું, અને હું કહીશ તો નહીં વગાડે. એટલે જાન બૂझ એક તાન ચૂક કે બજાય. જાણી કરીને કોઈ જાણકારની આગળ ખોટું કરો પછી એનાથી સહન ન થાય. અને પાછી અરે પ્રભુ આમ વગાડાય, તુરંત લઈ લીધી વેણુ અને વહી તાન સુનાઈ. ફરી સ્વામીજીએ વગાડ્યું અને ઠાકોરજી એટલા પ્રસન્ન થયા, કહ્યું રીજ દઈ અંકમાલ. ત્યાં ઠાકોરજી રીઝ્યા છે. આમ અનેક પ્રકાર હાસ્યના જોઈ શકાય. ક્યાં રીઝ્યા છે, ક્યાં હસ્યા છે, ક્યાં સ્મિત કર્યું છે. એમ પ્રભુનું સ્મિત પણ ગર્વને હરવા વાળું છે. યા સાખ્ય ભાવમાં આપુન હસત હસાવત ગ્વાલીન, ત્યાં હસ્યા છે ઠાકોર સખાઓની સાથે. કે આજે છાક લીલા કરતા કરતા હસતા હસતા ઠાકોરજી સખાઓની સાથે ખેલી રહ્યા છે. અને એટલા માટે પરમાનંદદાસજી કહે કે આ બધી લીલા જોઈ દેવતાઓને મોહ થાય પણ ભક્તોને મોહ થતો નથી. એટલે કહ્યું પરમાનંદ પ્રભુ હમ સબ જાનત તુમ ત્રિભુવન કે ભૂ. અહો ભાગ્યમ નંદ ગોપ વ્રજૌ કસામ. બ્રહ્માજીએ પણ કહ્યું છે. તો હસીતમ મધુરમ આ સાખ્ય હાસ છે. ક્યાંક વાત્સલ્ય હાસમાં પણ જુઓ, યે તેરી યે બાબા નંદ કી ઓર યે વાકી જાયો ઝુલાવે તેરો પલના, અને ખાત પીત ચલી, અને ત્યાં ઠાકોરજી હસે છે. એવા અનેક પદોમાં અનેક પ્રકારના હાસ્ય છે. એ વાત્સલ્ય હાસ છે, માધુર્ય હાસ છે, સાખ્ય હાસ છે. એવા અનેક પ્રકારના પ્રભુના હાસ્ય જોઈ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું હસીતમ મધુરમ. ગોપીજનો પણ ગોપી ગીતમાં કહે છે પ્રહસિતમ પ્રિય પ્રેમ વીક્ષણમ વિહરણમ ચ તે ધ્યાન મંગલમ રહસી સંવિદો યારદી સ્પૃશ કુહકનો મનઃ क्षोभयन्ति. प्रहसितम प्रिय प्रभु, आपका वो हंसना, आपकी वो प्रेम भरी दृष्टि, आपका वो एकांतिक विहार, ये सब हम स्मरण करती हैं. जो संयोग में सुख देने वाला है वही विप्रयोग में दुख का कारण हो जाता है. કારણ કે પ્રભુ જેવું હાસ્ય તો ત્રિલોકમાં કોઈનું નથી. તો લીલાનો પ્રસંગ આવે કે રાસ ચોતરામાં સ્વામીજીએ બોલાવ્યા ઠાકોરજીને, અને ઠાકોરજી સખાઓની સાથે આવ્યા એટલે સ્વામીજીને કહેવા લાગે ચલો રાસ કરી. ઠાકોરજી કે આજે રાસ નથી કરવાનો. સ્વામીજી કે આજે તો આંખ મીચોલી લીલા ખેલવાની છે. પણ શરત 3, કોઈ રાસ ચોતરાની બહાર જશે નહીં. બીજી શરત કે પહેલાએ જે પ્રયોગ કર્યો એ બીજો નહીં કરે. અને ત્રીજી શરત એ કે એક જ વારમાં ઓળખી લેશે. ઠાકોરજીને થયું આ સ્વામીજીને આજે શું સૂઝ્યું છે, આ રાસચોત્રમાં આંખ મીચો લીલા કેમ ખેલાય. સ્વામીજી કહે મેં જેમ કહ્યું એમ જ કરવું પડશે. અને ઠાકોરજીને છુપાઈ જવાનું કહી સ્વામીજીએ નેત્રો બંધ કર્યા, સખીઓએ નેત્રો બંધ કર્યા. ઠાકોરજી કે આમાં છુપાવવું ક્યાં. પ્રભુએ યુક્તિ કરી, પોતાના જેવા જ બધા સખાઓને રૂપ આપી દીધા. અને જ્યાં સ્વામીજીએ નેત્ર ખોલ્યા તો એક સરખા બધા કૃષ્ણ સ્વરૂપો એક જ વારમાં ઓળખી લેવાના. પહેલી પાસે જઈને કહ્યું હસીને બતાવો, બીજા પાસે જઈને કહ્યું હસીને બતાવો, ત્રીજા પાસે જઈને કહ્યું હસીને બતાવો, જ્યાં 11મા પાસે આવીને કહ્યું હસીને બતાવો, અને જ્યાં હસ્યા ત્યાં સ્વામીજી કહ્યું પ્રભુ બહાર પધારી જાઓ. અરે ઠાકોરજી કે અરે મને ઓળખ્યો કઈ રીતે, અમે તો બધા એક સરખા રૂપ ધરીને બેઠા છીએ. ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું બધા આપના જેવું રૂપ લઈ શકે પણ આપના જેવું હાસ્ય તો ત્રિલોકમાં કોઈનું નથી. હસીતમ મધુરા. અને હવે વારો આવે સ્વામીજીનો. પ્રભુએ નેત્રો બંધ કર્યા અને થયું કે છુપાવવું ક્યાં. અનેક મોગરાની વેલો હતી. કહ્યું કે આને હલાવ, કલીઓની ઢગલી કરી કરી એક એક જણા સંતાઈ જાઓ. અને બધા જ ઢગલીઓમાં સંતાઈ ગયા. ઠાકોરજીએ નેત્રો ખોલ્યા, એક પછી એક ઢગલીમાં જતા જાય ને 11મી ઢગલી પાસે આવ્યા. કહ્યું સ્વામીજી બહાર પધારો. અને ખરેખર સ્વામીજી એમાંથી નીકળ્યા. આશ્ચર્ય થયું કે મને ઓળખ્યો, કે મને ઓળખી કઈ રીતે. તો કહું બાકી બધામાં તો કલી હતી પણ આપનો સ્પર્શ થાય એ કલી ન રહે તો ખીલીને ફૂલ થઈ જાય. આ ઢગલી એવી હતી એમાં બધી કલીઓ ખીલીને ફૂલ થઈ ગઈ હતી.
હસિતમ મધુરમ. પ્રભુ જેવું હાસ્ય ત્રિલોકમાં કોઈનું નથી. અને અનેક અનેક જગ્યાએ તમે હાસ્યના પ્રસંગો જોવા જાઓ તો પ્રભુ ક્યાં ક્યાં કઈ રીતે હસ્યા છે એની ચર્ચા કરવા જઈએ તો ઘણી બધી ચર્ચા કરી શકાય. પણ આજે તો આપણે મધુરાષ્ટક પૂરું કરવું છે. હસિતમ મધુરમ કહી મહાપ્રભુજી આગળ ગાન કરતા કહે, અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. હૃદયમ મધુરમ, જેનું સર્વાંગ મધુર હોય એનું તો હૃદય કેવું મધુર હોય. કારણ કે જ્યાં સુધી હૃદય મધુર ન હોય ત્યાં સુધી વદન મધુર નથી થતું, ત્યાં સુધી નયનમ મધુરમ નથી થતું, ત્યાં સુધી હસિતમ મધુરમ નથી થતું. કારણ કે હૃદયમ મધુરમ હોય ત્યારે માધુર્ય પ્રગટ થાય. જેનો જેવો હૃદયનો ભાવ હોય ને એ નેત્રોમાં દેખાય. અને એટલા માટે હૃદયની મધુરતા બતાવી. પ્રભુનું હૃદય કેવું, દશમસ્કંદ જુઓ તો બાકી બધા અંગો નાના અને હૃદય દશમસ્કંદ સૌથી વિશાળ. 90 અધ્યાય 87 અધ્યાય સુબોધજી પ્રમાણે વિશાળ છે પ્રભુનું હૃદય. નમામિ હૃદયે શેષે લીલા અક્ષિરાબ્ધિશા લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલા ભી સેવ્યમાનમ કલાન. આ હૃદય રૂપી શેષ પર પડેલા તેવા પ્રભુનું હૃદય કેવું. ઈશ્વર સ્વરભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુનમ તિષ્ઠતિ. પ્રભુ હૃદયમાં બિરાજે છે એમ કહ્યું. પુરુષોક્તમાં કહ્યું તતિષ્ઠદ દશાંગુલમ, 10 આંગળ ઉપર એટલે નાભી કમળથી 10 આંગળ ઉપર હૃદય કમળમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે. પણ એ હૃદયમાં બિરાજતા પ્રભુનું હૃદય કેવું એને કોણ જાણી શકે? 2 જણા ઠાકોરજીના હૃદયને જાણે છે. એક જાણે છે ગોપીજન અને બીજા જાણે છે આપણા મહાપ્રભુજી શ્રી કૃષ્ણ હાર્દવિદ. પ્રભુના હૃદયની જાણવા વાળા મહાપ્રભુજી છે. જો હનુમાનજી છાતી ચીરીને હૃદય બતાવે તો અંદર રામ દેખાય, પણ કદાચ રામ આવો પ્રયોગ કરે તો ચોક્કસ ઠાકોરજીના ભગવાન રામના હૃદયમાં ચોક્કસ હનુમાનજી જ નીકળે. એમ ઠાકોરજીનું હૃદય મધુર કેમ છે? કારણ કે પ્રભુના હૃદયમાં વ્રજભક્તો બિરાજે છે. ભક્ત અને ભગવતીમાં ફરક શું? જેના હૃદયમાં ભગવાન બિરાજતા હોય એ ભક્ત, પણ જે ભગવાનના હૃદયમાં બિરાજતો હોય એ ભગવદી છે. કે જેનો ઠાકોરજીએ પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં તો કહેવાય છે ને, ગુસાઈજીના પ્રસંગમાં નથી આવતું કે આ સમગ્ર વૈષ્ણવ મારા શ્રીઅંગ રૂપ છે. તો કહું આ ચાચાજી કયું સ્વરૂપ છે? તો કહું મારી આંખની કીકીઓ છે. સંશય થયો વહુજીને અને એમના પગમાં ઠોકર વાગી તો અહીંયા ગુસાઈજીના નેત્રો લાલ થઈ ગયા. અને ત્યારે સમજાયું કે આ સમગ્ર વૈષ્ણવો તો શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજીના શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ છે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુ ઠાકોરજીનું હૃદય મધુર છે એમ કહ્યું. કારણ કે હૃદયને જોનારા, કારણ કે બાકી બધા અંગો દેખાય, હૃદય દેખાય નહીં. તમે બાકી બધા અંગોને જોઈ શકો, હૃદય તો અનુભવાય. અને એ માધુર્યને મહાપ્રભુજી અનુભવે છે. અને એટલા માટે લક્ષ્મીજી પણ એ હૃદયમાં નિવાસી કહેવાય, પણ ચરણારવિંદમાં આવીને સેવા કરવા લાગ્યા. આગળ કહ્યું ગમનમ મધુરમ. પ્રભુ આપનું ગમન મધુર છે, આપની એ ગતિ મધુર છે. અને અનેક અનેક ગમનમ પ્રકારના અનેક પ્રકારના પ્રસંગો વર્ણિત છે આપણે ત્યાં. પ્રભુ કેવા કુંજ નિકુંજોમાં પધારીને કેવા કેવા પ્રકારની લીલા કરે છે. તમે ખટઋતુની વાર્તા પ્રસંગમાં જુઓ તો ચતુર્ભુજ દાસજીને જ્યારે ગિરિરાજ બાબા પધરાવીને લઈ જાય છે અને ઠાકોરજી અને સ્વામીજી દરેક ઋતુમાં 2 પ્રકારની કુંજો, એક મણિમય એક પુષ્પમય, અને ત્યાં લીલા કરતા કરતા પ્રભુ જુદી જુદી કુંજો અને જુદી જુદી ઋતુઓમાં પધરારે છે. એ ગમનમ મધુર છે. પ્રભુનું અનેક પ્રકારનું ગમન આપણે ત્યાં વર્ણન કર્યું છે. બાલ લીલામાં તમે જુઓ તો માખણ ચોરી માટે ગમન કર્યું પ્રભુ. જ્યારે ઘરથી પ્રભુ નીકળે છે અને માખણ ચોરી કરવા વ્રજભક્તોને ત્યાં પધારે છે, ત્યારે વ્રજભક્તો પોતાની જાતને ધન્ય માને છે કે આ ઠાકોરજી મારે ત્યાં પધાર્યા, મારું સૌભાગ્ય છે. એરી સખી બડ ભાગ્ય ભરી નંદલાલ તેરે ઘર આવત. બીજું ગમન તમે જુઓ તો ગૌચારણનું. તે પદ ક્યારે દેખશું જે ગોધન પૂઠે રહે. કોઈએ પૂછ્યું, ગોપાલદાસ કહેને લગે કે પ્રભુના ચરણારવિંદના દર્શન કરવા છે. તો કે કયા ચરણ? એ કાલી નાગની ફણા પર નાચતા, એ રાસલીલામાં નાચતા, એ માખણ ચોરી માટે દોડતા, કેવા ચરણારવિંદ તારે દર્શન કરવા છે? અને ત્યારે અમારા ગોપાલદાસ બોલ્યા
તે પદ ક્યારે દેખશું છે ગોધન પૂઠે ધાયજી વ્રજ સુંદરી મુખ સુખ પામીને વારંવાર ઘાયજી. ઠાકોરજી જ્યારે ગૌચારણ કરીને ગાયોની પાછળ પાછળ પધારતા હોય ને, મારે તો એ ચરણારવિંદના દર્શન કરવા છે. કારણ કે ગૌચારણ સમયે કહેવાય જ, મહાપ્રભુજી કહે છે કે તો ગુરુરૂપ પ્રભુએ ધારણ કર્યું. આ ગો તો ઇન્દ્રિયો છે, અને ઇન્દ્રિયોને વાળીને નંદાલય તરફ લઈ જાય તો ગુરુ છે. ત્યાં પણ ગૌચારણ કરતા નવરસોનું દાન ઠાકોરજી કરે છે. એવા પ્રકારના પણ સુંદર ઉલ્લેખ. તો આ ગમનમ મધુરમ, આપનું ગમન માધુર્યયુક્ત છે. અને ત્યાં અનેક પ્રકારની લીલાઓ છે. આપણા કીર્તન સાહિત્યમાં અનેક પ્રકારની વર્ણિત છે. એમ અનેક પ્રકારના ગમનની આપણે ત્યાં ચર્ચા છે. માધુર્ય ભાવમાં જોઈએ તો અનેક કુંજ નિકુંજોમાં ઠાકોરજીનું ગમન એ પણ મધુર છે. વાત્સલ્ય ભાવમાં જુઓ તો પ્રભુનું અનેક ચલવન શીખવદે યશોદા મૈયા, એ પણ એક પ્રકારનું ગમન છે. તો અનેક પ્રકારના વર્ણન કરતા મહાપ્રભુજી કહે મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. એટલે આચાર્યો ટીકા કરી, મધુરા એટલે રાધા, અને રાધાના અધિપતિ ઠાકોરજી એ અખિલમ મધુરમ છે. તો રાધાના અધિપતિ, મધુરા એટલે રાધા, અને એના અધિપતિ જે પ્રભુ છે એ અખિલમ મધુરમ, સર્વાંગ મધુર છે. એમનામાં મધુરતા સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. આગળ ગાન કરતા શ્રી મહાપ્રભુજી કહે વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. વચનમ મધુરમ, પ્રભુના વચન મધુર છે. કયા મધુર વચનો? સૌથી પહેલા તો પવિત્ર એકાદશી જ્યારે મધુરાષ્ટક ગાઈ રહ્યા છે, અને મહાપ્રભુજીને આગળ ઠાકોરજીએ જે વચન આપ્યું કે હવે આ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા જે જીવ મારી શરણે આવશે એનો સહદોષ હું સ્વીકાર કરીશ. અને વચનો સાંભળીને મહાપ્રભુજી પ્રસન્ન થઈને કહ્યું વચનમ મધુરમ. આચાર્ય સ્વરૂપે તે વચન મધુર છે જે ઠાકોરજી આપ્યા. બીજું વચનમ મધુરમ તો ગોપી સ્વરૂપે ભાવ કરો તો વચનમ મધુરમ, કે ઠાકોરજી જ્યારે વેણુનાદ કરીને વ્રજભક્તોને બોલાવ્યા અને અનેક ગોપીજનો આવીને સામે ઠાડા છે, અને ત્યારે ઠાકોરજી કહે સ્વાગતમ ભો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વ્રજસ્યા નામયમ કશ્ચિત ભૃતાગમન કારણમ. અરે ગોપીજનો, તમે પાછા જાઓ. અહીંયા અડધી રાતના કેમ આવ્યા છો? પતિની સેવા કરવી સ્ત્રીનો ધર્મ છે. તમે પાછા જાઓ, ઘરના લોકો તમારી પ્રતીક્ષા કરતા હશે. અને ગોપીઓ શાંતિથી ઊભી ઊભી શ્રવણ કરે છે. જો આ રાસ સમયે જે જે વચનો ગોપીજનો બોલ્યા ને, એ જ આપણે બ્રહ્મ સંબંધ સમયે ફરી ઠાકોરજી આગળ બોલીએ છીએ. 10 શ્લોકમાં પ્રભુએ પાછા જવાનું કહ્યું, અને 11 શ્લોકમાં ગોપીજને ઉત્તર આપ્યો છે. મૈવમ વિભો રતિ ભવાન ગદિતુમ નુશંસમ સંત્યજ્ય સર્વ વિષયાંસ્તવ પાદમૂલમ. કે પ્રભુ બધું જ છોડીને આપણા શરણે આવે છે. પણ અહીંયા વચનમ મધુરમની વાત કરવાની છે. એટલે ઠાકોરજી જે પાછા જવાનું, અને મહાપ્રભુજી તો બીજો અર્થ કરે છે, પાછા ન જાઓ એમ ઠાકોરજી કહી રહ્યા છે. તો આવા ગૂઢ વચનો ઠાકોરજીએ જે કહ્યા તો ગોપીજનો યાદ કરીને કહે છે વચનમ મધુરમ. યા ત્રીજું એક વચનમ, કે જ્યારે નિકુંજોમાં ઠાકોરજી લીલા કરતા હોય ઠાકોરજી સ્વામીજી સાથે, અને ત્યારે જે મધુર વચનો બોલે, ગોપી ગીતમાં ગોપીજનો કહે છે ને મધુરયા ગીરા વલ્ગુવાક્યયા બુધ મનોજયા પુષ્કરે ક્ષણ વિધિ કરી વીરમુયતી અધર સીધુના પ્યાય સ્વન કાર્ય મેરે સાથ ઓ
શ્રીનાથ